मोजस कुतन को अस्सलाम वालेकुम तासो गोरी लगिया जमा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज शातानी वीडियो के रिलेटिव एडवर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस दखड़ी दी अवनन बा रिलेटिव प्रोनाउन इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विद रियल सेंटेंसेस मुबारक के बस स्टार्ट कौन मोजस कुतन को दा वीडियो दा हर क्लास तालिब इल्म कावरे गुलरवी या प्राइवेट पासानी सर इंग्लिश या इंग्लिश ग्रामर दखावला इसी राजी ची शुरू यखड़ू Structure number निविस्तम relative pronoun in present perfect continuous tense with real sentences. The relative pronoun इस्तेमाल पर present perfect continuous tense की सरद असल जुमलो relative pronoun था WH word हम वाई और WH family सखा relative pronoun लका what who whom whose which दा यव वर्ड या टिकी दी कलची हेल्पिंग वर्ब कोमकी वर्ब इंटरोगेटिव सवालिया के इस्तेमाल से नो दे अक्सर जवाब पयस या पन्नो के वर्क कीगी और कलचे रिलेटिव प्रोनाउन पर इंटरोगेटिव सवालिया के इस्तेमाल से नो दे बबिया जवाब हम पर सेंटेंस या द जुमले पतोगा या पडावल बांधे वर्क कीगी दा पर दुआ डावला बांधी इस्तेमाल की अफर्मेटिव के यानी के मस्बत द मस्बत मतलब दा सेंटेंस या जुमला ची सवालिया या मनफी नवी और तो इंटरोगेटिव सवालिया के हम इस्तेमाल की और चा से द अफर्मेटिव पर बारह के जमा वीडियो नवी कतल नया जमा यूट्यूब चैनल प्ले लिस्ट की टी यानी के पहले सम वीडियो और पाड़सम वीडियो की द मस्बत यानी के द अफर्मेटिव पर बारह के वीडियो मौजूद है रिलेटिव प्रोनाउन द पी मतलब द प्रेजेंट द पी मतलब द परफेक्ट द सी मतलब द कंटिन्यूअस द टी मतलब द टेंस रिलेटिव प्रोनाउन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पासल जुमलों की अवल बा रिलेटिव प्रोनाउन लगी आर मतलब द रिलेटिव द पी मतलब द प्रोनाउन नो अवल ब रिलेटिव प्रोनाउन लका व्हाट लका हु लका हुम लका हुज लका विच नो दा अवल लगेगी यानी कि द सेंटेंस या द जुमले पर सर के ब लगेगी और ब्याबा एच वी मतलब द हेल्पिंग और वी मतलब द वर्ब ब्याबा हेल्पिंग वर्ब लगेगी कोमके वर्ब लगेगी और ब्याबा सब द सब मतलब द सब्जेक्ट फाइल ब्याबा द कोमके वर्ब नबाद ब्या सब्जेक्ट फाइल लगेगी और ब्याबा बीन द बीन से दे हम यो हेल्पिंग वर्ब द कोमके वर्ब द बी द्रयम हालत यानी कि थर्ड फॉर्म द नो ब्याबा सब्जेक्ट नबाद बीन लगेगी और ब्याबा वर्ब लगेगी यानी कि ब्याबा फेल लगेगी और पाखिर के बाद मतलब द ऑब्जेक्ट मफूल और द सेंटेंस या द जुमले पाखिर के ब्या ऑब्जेक्ट या मफूल लगेगी मनफी जोड़वलो द पारा सब्जेक्ट नबाद बनाट लगेगी यानी कि द सब्जेक्ट नबाद अवल ब सब्जेक्ट भी ब्या नबाद नाट लगेगी चिकला नेगेटिव या मनफी त्रे जोड़वे चिकला जुमला द ऑब्जेक्ट यानी कि चिकला सेंटेंस या जुमला द ऑब्जेक्ट मतलब में लगा वर्ड चीजें द हम ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होम चीजें द हम द ऑब्जेक्ट पर डाल या तोग इस्तेमाल हुस चीजें द ऑब्जेक्ट पर तोग हम इस्तेमाल और द सब्जेक्ट पर तोग हम इस्तेमाल और विच चीजें द हम द ऑब्जेक्ट पर तोग हम इस्तेमाल और द सब्जेक्ट पर तोग हम इस्तेमाल वैसे द कला या who या whose which दासी कला द सब्जेक्ट द फाइल पर डाल या तो के इस्तेमाल इन अभ्यास को में दिया सेंटेंस या जुमला द जोड़ावल जोड़क या स्ट्रक्चर द नवा दिया लिगा बदल होंदी चिकला जुमला ऑब्जेक्ट भी लका दल द तफसील के लिखे ले दी हु हमेशा द पारा सब्जेक्ट वी यानी कि हु चीजे द हमेशा द पारा या दायमन तो सेंटेंस या जुमला के सब्जेक्ट भी चिकला विच
یا whose د سبجیکټ په توګه استعمال شي او ورسره د who یعنی کې who او which او whose چې دی داسې کله سنټنس یا په جمله کې د سبجیکټ د فایل په ډول یا په توګه استعمال شي نو بیا به اول به آر پی آر مطلب د ریلیټیو د پی مطلب د پروناون نو بیا به اول ریلیټیو پروناون د سنټنس یا د جملې په سٹارټ یا په سر کې لګیږي لکه هو whose which نو دا به لګیږي بیا به ایچ وی هیلپینګ ورب به لګیږي او بیا به ورب لګیږي فعل به لګیږي او په اخر کې به اوبجیکټ یعنی کې مفعول لګیږي منفي جوړولو د پاره به د هیو نه بعد ناٹ لګیږي یعنی کې کله چې هیلپینګ ورب یا کومکی ورب سنټنس یا جمله کې هیو ولګي بیا به هیو نه بعد ناٹ لګیږي چې کله سنټنس یا جملې نه منفي سنټنس یا جمله جوړوي او بیا به بین لګیږي یعنی چې هغه هیو نه بعد به ناٹ لګیږي بیا به د ناٹ نه بعد به بیا بین لګیږي سنټنس یا په جمله کې سټرکچر اف سنټنس جمله جوړولو جوړښت یا بناوټ کله چې سره سنټنس یا جمله ریلیټیو پروناون ان پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټنس کې جوړوي نو بیا به د دې سنټنس یا د جملې جوړښت یا بناوټ یا سټرکچر په دې ډول یا په طریقه باندې جوړیږي اول به آر پی ریلیټیو پروناون به لګیږي لکه دلته چې وټ لګېدلی دی بیا پلس ایچ وی بیا به هیلپینګ ورب کومکی ورب به لګیږي لکه دلته چې هیز لګېدلی دی بیا به پلس سب بیا به سبجیکټ لګیږي فایل به لګیږي لکه دلته چې ټیچر لګېدلی دی بیا پلس بین بیا به بین لګیږي لکه دلته چې بین لګېدلی دی پلس وی بیا به ورب لګیږي فعل به لګیږي لکه دلته چې رائټینګ لګېدلی دی او اخر ته به ابجیکټ لګیږي مفعول به لګیږي لکه دلته چې آن د بلیک بورډ دا یو ابجیکټ ده نو اخر ته به ابجیکټ لګیږي نو دا مثالونه ښه په توجه سره او په کلو غوږونو او ښه په سوچ بچار سره واورئ او زده یې کړئ What has the teacher been writing on the blackboard استاد په بلیک بورډ یا په تخته سیاه باندې څه لیکل کوي اخته ده لګیا ده یا لګیا ده نو دلته هم کوم چې ریلیټیو پروناون وټ دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد چې دی هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی سبجیکټ ده بیا دې نه بعد چې دی بیا بین ده او بیا دې نه بعد چې دی دغه ورب دی او آن د بلیک بورډ دا چې دی دا ابجیکټ ده What has the teacher not been writing on the blackboard استاد په بلیک بورډ باندې یا تخته سیاه باندې څه لیکل نه کوي اخته ده لګیا ده یا لګیا ده نو دلته هم ریلیټیو پروناون وټ چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد هیلپینګ ورب ده دې نه بعد سبجیکټ ده ناٹ نیګیټیو ده منفي ده دې نه بعد بین ده بیا دې نه بعد چې دی ورب دی او بیا اخر ته چې دی دا ابجیکټ ده نو کله چې سنټنس یا جمله انټراګیټیو وي سوالیه وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته به کوم چې دغه انټراګیټیو مارک ده یا کوېسچن مارک ده یا سوالیه نشان ده نو دا لګول هم ضروري ده او بیا چې کله سنټنس یا جمله په یو وخت یعنی کې ان ون ټایم په یو وخت باندې هغه سوالیه هم وي او منفي نیګیټیو هم وي نو بیا به د داسې سنټنس یا د جملې اخر ته به هم دا کوېسچن مارک چې دی یا دغه سوالیه نشان چې دی دا لګول ضروري ده Whom have friends been stimulating to compete with Ali دوستان چاته د علي سره مقابله کولو باندې رضا کول یا قانع کول یا
سیال کول یا زړور کول او باندې اخته دي لګیا دي یا لګیا دي. نو دلته هم کوم چې ریلیټیو پروناون چې دی دا هوم دا د سنټنس یا جملې په سٹارټ کې لګېدلی دی نه بعد هیلپینګ ورب دا فرینډ چې دی دا سبجیکټ ده بیا دا بین دی دا بیا ورب ون ده دا پریپوزیشن ده دا ورب ټو ده دا هم پریپوزیشن ده آلی چې دی دا ابجیکټ ده. whom have friends not been stimulating to compete with Ali دوستان د علي سره مقابله کولو باندې چاته د نه قانع کولو باندې اخته دي لګیا دي یا لګیا دي. نو دلته هم کوم چې ریلیټیو پروناون هوم دی دا سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد هیلپینګ ورب ده دې نه بعد سبجیکټ ده دې نه بعد نیګیټیو ده منفي ده دې نه بعد بین ده دې نه بعد ورب ون ده دې نه بعد پریپوزیشن ده دې نه بعد ورب ټو ده دې نه بعد بیا پریپوزیشن ده او آخر ته چې دی علی دا ابجیکټ ده. which digest have you been reading ته کوم یو ډایجسټ یا مجموعه قانون وایې اخته یې لګیا یا لګیا نو دلته هم کوم چې ریلیټیو پروناون کوم چې دا ویچ دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد چې دی بیا دا هیلپینګ ورب ده دا سبجیکټ ده او بیا دا بین ده او بیا دا چې دی دا ورب ده. which digest have you not been reading کوم یو ډایجسټ یا مجموعه قانون ته نزد کوي اخته یې لګیا نو دلته هم کوم چې دا ویچ دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد هیلپینګ ورب ده یو چې دی دا سبجیکټ ده ناټ چې دی دا نیګیټیو ده منفي ده بیا بین دی او آخر ته چې دی دا ورب ده. نو دا سنټنس یا جمله چې دی دا د ابجیکټ په ډول یا په توګه باندې استعمال دی. دلته چې کوم ویچ دی دا د ابجیکټ ده او یو چې دی دا سبجیکټ ده لکه دا یو چې دی. whose father have they been assisting هغوی د چا پلار سره مدد کومک یا تعاون کوي اخته دی لګیا دی یا لګیا دي. نو دلته هم ریلیټیو پروناون هوز چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده دې نه بعد چې دی دا هیلپینګ ورب ده دې نه بعد چې دی دا سبجیکټ ده دا بین دی او دا ورب ده. نو دلته هم کوم چې هوز فادر ده دا دلته د ابجیکټ په ډول یا په توګه لګېدلی ده او بیا دا دې چې دی دا بیا سبجیکټ ده. سبجیکټ هغه سبجیکټ ده چې کوم پلورل وي او جمع وي. نو کوم چې هوز ویچ سبجیکټ باندې استعمال وي لکه هوز ویچ د فایل د سبجیکټ په ډول یا په توګه باندې استعمال شي نو بیا به د هغه سنټنس یا جملې په دې ډول یا په دې طریقه یا په توګه باندې به جوړیږي. په سنټنس یا په جمله کې به اول آر پی ریلیټیو پروناون لګیږي لکه دلته چې هو لګېدلی ده بیا پلس ایچ وي بیا به هیلپینګ ورب لګیږي لکه دلته چې هیز بین لګېدلی ده او هیز بین دلته ګډ لګېدلی ده په منځ کې بل ټکی نشته بیا پلس وي بیا دې نه بعد چې دی یعنی کې هیلپینګ ورب نه بعد بیا ورب لګېدلی ده او آخر ته چې دی بیا پلس ابجیکټ نو آخر ته بیا ابجیکټ لګیږي لکه دلته چې آلی لګېدلی ده نو آلی چې دی دلته ابجیکټ ده. نو دا کوم څه مثالونه دي دا هم خو په توجه سره واورئ او زده یې کړئ. who has been promising with Ali څوک د علي سره واده کول کوي اخته ده لګیا ده یا لګیا ده. نو دلته چې ریلیټیو پروناون هو چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سٹارټ کې لګېدلی ده او بیا دې نه بعد چې دی هیلپینګ ورب ده بیا دې نه بعد چې دی دا ورب ده او وید چې دی دا پریپوزیشن ده او علی چې دی دا
آبجیکټ ده. Who has not been promising with Ali? څوک د علي سره کول یا لوس نه کولو اخته ده لګیا ده یا لګیا ده. نو دلته هم کوم چې هو دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده او دې نه بعد چې دی بیا هیلپینګ ورب ده، دې نه بعد چې دی بیا ناٹ نیګیټیو ده، بیا بین دی، بیا ورب دی، دا پریپوزیشن ده، دا آبجیکټ ده. Whose companion have been hesitating to compete with Ali? د چا ملګری یا د چا دوستان د علي سره مقابله کولو باندې ترسیږي یا یریږي، اخته دي لګیا دي یا لګیا دي. نو دلته چې کوم ریلیټیو پروناون هوس چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده، دینه بعد هیلپینګ ورب ده، دینه بعد دا ورب دی، ورب ون ده، دا پریپوزیشن ده. کمپیټ دا چې دی دا ورب ټو ده، with preposition ده، Ali object ده. Which boy has been reading a digest? کوم الک یا کوم یو الک ډایجسټ ویلو باندې اخته ده لګیا ده یا لګیا ده. نو دلته هم کوم چې ریلیټیو پروناون ویچ چې دی دا د سنټنس یا د جملې په سټارټ کې لګېدلی ده او دینه بعد هیلپینګ ورب ده، دینه بعد ورب ده، چې دی دا آرټیکل ده او ډایجسټ دی دا بیا آبجیکټ ده. نو دا کومې سنټنس یا جملې چې دی دا دلته د سبجیکټ د فایل په ډول یا په توګه باندې استعمال شوي دي. دا د ویډیو پای معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مختنی ویډیو کې به پرایمري ټنس نمبر 2 پاست انډیفینټ ټنس به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.